تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ سیاستہ میں کتنی کتابیں؟ ماشاءاللہ، حد تو اکثریت بلکہ معدود چند کے علاوہ تقریباً نے اٹھائے، ماشاءاللہ۔ اگر وہ صحیح کون بتاتا ہے، نام بھی کون سناتا ہے؟ نام کون سنائے گا؟ سیاستہ میں 6 کتابیں احادیث مبارکہ کی شامل ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن داؤد، نسائی، ترمذی، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، نسائی شریف۔ چلو کوشش تو کی۔ السعی منی والاتمام من اللہ، یہ کون سے پارے میں پتا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی پڑھا، بولو عربی بولو عوام، آیت، یہ آیت نہیں ہے، محاورہ ہے، محاورہ، یاد ہے تو غور کر لیں۔ بتائیے۔ پاپا 6 کتابیں شامل ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی۔ جواب درست ہے، زلفیں بڑھانے کا ان کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ۔ نام بتا۔ نام بتا، یہ جو جملہ ہے نا، اس میں ان 6 کتابوں کے نام کا مطلب مجموعہ ہے، ان 6 کتابوں۔ یعنی 6 حروف ہیں نام بتا میں، نام بتا کے حروف کی نسبت سے کہ نام سے نون سے نسائی، نسائی، الف سے ابو داؤد، میم سے مسلم، اور بے سے بخاری، تے سے ترمذی، الف سے ابن ماجہ۔ ان کو یہ سفر کا مسلح تحفے میں، زلفوں کا تحفہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ مدنی قافلوں میں کام آ سکتا ہے، کہیں وہ راہ میں کوئی بس رکنی پڑی نماز کے لیے، مسجد بھی نہیں ہے، تو یہ تو سونا ہے یار، یہ تو بہت کام کا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے؟ یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ، کسی نے دیکھا اس طرح کا مسلح؟ نہ سب، چلو دکھا دو سب کو یہ کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سیاستہ شریف کے درست نام بتائے اور تعداد بتائی، اس خوشی میں ان کو مسلح تحفے میں پیش کیا گیا، جو سفر کے لیے کام آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کو زلفیں بڑھانے کا تحفہ، زلفوں کا تحفہ میں نے وہ نوازا ہے جو قبر میں اور قیامت میں کارآمد ہے انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی کارآمد ہے۔
खराब हैं से मुराद मतलब ये कि इनमें खुश्की बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने जुल्फे होती तो क्या हो जाता है? करवाना। नहीं, क्या मतलब आपको तकलीफ क्या होती है? अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिला है उस वक्त से अब तक अक्सर साल मेरे सर पर जुल्फ़ें सजी हैं, लेकिन गुज़श्ता साल जो है वो बहुत ज़्यादा ये सर में अपना बाल वगैरह झड़ रहे थे, तो इस वजह से हल करवाया। पिछले साल से अब तक इसी तरह ये बाल आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ी नहीं रहे, यानी जुल्फे हैं, इन मानो कर के आपकी नीयत है। अच्छा, माशाअल्लाह। आप भी कोई वजाहत फरमा दें। माशाअल्लाह, चलो इस बहाने ये भी आ गए, सिफारिश की तो। चलो चलो, दोनों को कलम दे देता हूँ। आइए, बेचारे खड़े तो हुए। खैर, जुल्फे रखी है इन्होंने, जुल्फे रखी है ना, नीयत। अच्छा हाँ, अभी आई नहीं है। और 12 अम्मा, या अल्लाह, अमीर सुन्नत ने जेब का कलम निकाल के दिया भाई, इस पर तो 26 माह पेश कर दें आप। वक्फे मदीना ही होना चाहिए। हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये तो लगाम दे रहे हैं भाई, चौथे दर्जे में ही है ना। तो 12 माह के लिए घर में तरकीब बनाओ ना, इजाजत है, फिर क्या है, इजाजत है इनको। चश्माई के बाद बेटे आप भी। सुभान अल्लाह। मदनी काफिला 12 माह का। पापा, आप अमूमन ये तलबा को जुल्फ़े रखने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं, आपकी बार बार तरगीब दिलाने की भी वो हिकमत इरशाद फरमा दीजिए। तो एक तादाद है जिनकी जुल्फे हैं, जिनकी जुल्फे हैं, नियत की है वो नहीं हैं, वो हाथ उठाए। हैं, अक्सरियत की नहीं है। अब आप बताएं वजह क्या है? मतलब नहीं है, जिनकी नहीं है, तब किसी को तो वो कोई उज़्र होता है, लेकिन सबको ये उज़्र हो ये ज़रूरी तो नहीं है। तो आप बताइए, तो तेल नहीं डालते होंगे, खुश्की खुश्की जो करते हैं ना, तेल कभी कभार डालते होंगे। तेल मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बकसरत तेल इस्तेमाल फरमाते थे। और सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गैसू। गैसू मीनिंग जुल्फे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की थी जुल्फे। तो यूं भी रख लेना चाहिए जिन्होंने नहीं रखी। हम तो आका के पीछे पीछे हैं, अदाए मुस्तफ़ा। अच्छा, दूसरा ये कि तेल बकसरत इस्तेमाल फरमाते हैं, तो कतरे टपकने की मंजर कशी आला हज़रत ने फरमाई है कि ये तेल की जो बूंदें यानी कतरे, ड्रॉप्स, जो अब क्या बोलूं यार, टपकना आला हज़रत ने लिखा है। अब मैं गिरना भी कैसे लिखूं, बोलूं? टपकना, टपकना तो टपकती हैं, तो इसका मतलब वो जुदा तो हो रही है ना। ये आला हज़रत फरमाते हैं कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रदा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गैसू। इसका मतलब ये तो शायद सबने नहीं समझा होगा इसके माना। मैं गिरने से मुराद ये कि अब मेरा एक अंदाज है, जैसे बुजुर्गों का वो, तो मैं बोलता हूँ जमीन पर तशरीफ ले आए, अब मेरे जैसा तो गिर पड़ा, तो यूँ मतलब। तो अब ये कि अदब के अल्फाज ढूंढता हूँ मैं बाद वक़्त, तो ये कि बाद अब्बा नसीब ताज़ीमन बेहतर से बेहतरीन अल्फाज सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबाए किराम, औलियाए किराम के लिए हमको बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए, लेकिन इसके लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है। वो माना भी उस पर सादिक आते हों जो बोले अल्फाज। तो यूं कि तेल की बूंदें, बूंद माने कतरा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू।
یہ بال مبارک سے اس وقت جدائی کا تو لکھا ہے اس مصرے میں کہ جدا ہو رہی ہیں، ٹپک رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ٹپک نہیں رہی، ٹپک کر وہ زمین پر نہیں پہنچ رہی، بلکہ صبح عارض، یہ ایسا ہے کہ صبح یہ رات، یہ کالی زلفیں آقا کی یہ رات سے تشبیہ دی، اور ان بوندوں کو، قطروں کو ستاروں کی سے تشبیہ دی کہ یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی، بلکہ یہ تو ستارے ہیں، ستارے جو صبح عارض پہ، یہ گیسو جو ہیں وہ صبح عارض پر یہ ستارے لٹا رہے ہیں، نچاور کر رہے ہیں. اچھا، صبح عارض، عارض مانے چہرہ مبارکہ، اور صبح یہ اجالے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ منور کی نورانیت کو، روشنی کو، چمک دمک کو صبح سے تعبیر کیا. تو جب رات جاتی ہے تو ستارے چھپتے ہیں اور صبح نمودار ہو جاتی ہے نا. تو یہ کہ یہ رات کے جو ستارے یہ تشریف لاتے ہیں، تو یہ گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور جو کہ صبح کی طرح تاباں اور روشن ہے، اس پر یہ نچھاور ہو رہے ہیں، یہ ستارے، یہ قطرے ستارے ہیں اور یہ نچھاور ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام تو بس کلام الامام، امام الکلام. صلو علی الحبیب. 2 رات اس والے حاضر ہوئے تھے اور ایک تعداد نے 12 ماہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. ابھی آج سابیہ والے ہیں، سابیہ والے بھی 12 ماہ کے لیے ایک تو غلام الیاس کھڑے ہو جائیں، سابیہ والے پیش کر دیں باپا کی بارگاہ میں. یہ دیکھیں گھر والے ہاں بول دے نا تو فوراً بندہ اس کو عملی جامہ پہنا لے. آج نقد کل ادھار. کچھ لوگ جو ہے وہ کورسز کرتے ہیں کہ ہم سامنے والے کی نفسیات کو سمجھ سکیں، کس طرح سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں یہ سمجھ سکیں. تو الحمدللہ یہ جو 12 ماہ کا آپ نے ہمیں مدنی کام عطا فرمایا ہوا ہے، یہ ایسا مدنی کام ہے، لوگوں کی نفسیات سیکھنے کا جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے، کس طرح سے ہم بہتر انداز میں کسی کو دین کی دعوت جو ہے وہ دے سکتے ہیں، نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، مسائل سمجھا سکتے ہیں. میرا نام محمد ذیشان دریائی عطاری ہے اور میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے 1.5 سال ہوا یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ہوئے مدنی. تو انشاءاللہ میں آپ کی فرمان پر انشاءاللہ 12 ماہ 24 ماہ اور وقف مدینہ میں یہ کرتا ہوں. آپ نے آپ کو میں وقف کر انشاءاللہ. کیا پیش کریں مرشد، کیا چیز ہماری ہے. ابھی حسرت باقی ہے. اور اب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اپنے اندر بھی تبدیلی کرنے کا میں اثرات دیکھتا ہوں. اور انشاءاللہ اور بھی گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسرے بھی محلے دار بھی خوش ہوتے ہیں اور گاؤں والے بھی. کافی الحمدللہ اب آپ کے طفیل عزت بنی ہے. اور بس باپا مجھے سینے تو میں لگنے کے قابل نہیں، مگر مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیں، بس اپنے قدموں میں بس. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اپنی اردو کیسے ٹھیک کریں. میں نے عرض کیا نا، ہماری قومی زبان جیسے اردو ہے، اس میں عبارت کی کم کمزوریاں ہوتی ہیں. جیسے کہاں اضافت آئے گی، کہاں واو عطف آئے گا، کہاں اور ہوگا، کہیں واو ہوتا کہیں اور ہوتا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. یہ اس کے اصول ہیں. اب جیسے کہ فارسی اور عربی، عربی دونوں الفاظ ہوں تب بھی، فارسی دونوں الفاظ ہوں تب بھی، یا ایک فارسی ہو ایک عربی لفظ ہو تب بھی، اس میں جب ملائیں گے نا تو واو لگے گا، عطف کا واو. مثلا مال و زر، مال عربی لفظ ہے اور زر غالباً فارسی ہے نا. یہ مال و زر، مال اور زر، تو یہ فنی اعتبار سے غلط ہوا. ویسے چلتا ہے مگر فنی اعتبار سے کہ مال و زر ہونا چاہیے. اچھا، میٹھا اور تیکھا، یہ میرا خیال ہے فارسی کے بھی نہیں ہے. میٹھا اور تیکھا یا ہندی ہوں گے یا اردو ہوں گے. تو اب ان میں لفظ اور آئے گا، میٹھا اور تیکھا نہیں آئے گا، میٹھا اور تیکھا. اچھا، اب جیسے علماء، انبیاء، دعا، ندا، ان سب کے آخر میں حمزہ لکھا جاتا ہے. تو ہے مطلب یہ بھی غلط العام ہے، بلکہ غلط العوام ہے.
वो हमजा आएगा नहीं है, हम लोग लिखते हैं वैसे आदत पड़ी हुई है ना, आएगा नहीं। ये दुआ के बाद वो हमजा ये बिला ज़रूरत लिखा हुआ है, इसकी हजत नहीं है। अरबी में है हमजा, ये लफ्ज़ अरबी है, उर्दू में हमजा की हजत नहीं है। और तो ये एक रवाज, अब जैसे ख़ता, इसमें भी हमजा है, लिखा नहीं जाता हमारे यहाँ, ख़ता में नहीं लिखते, दुआ में लिखते, अता में नहीं लिखते, अता में भी हमजा आएगा। अरबी में जो ख़ताओ निसियान, यहाँ वाव आएगा, दोनों अरबी लफ्ज़ हैं। और भूल ग़ालिबन अरबी लफ्ज़ नहीं है, ख़ताओ भूल शायद नहीं आएगा, शायद भूल जो है ना वो हिंदी लफ्ज़ हो, कंफर्म नहीं याद। और के दो तलफ़ुज़ बनते हैं, और ज़रूरतन इसको मुख़फ़फ़ भी कर देते हैं, उर। अब उर्दू कहाँ समझ में आती है उर्दू वालों को। ये पिछली चंद रोज़ पहले ही एक मुबल्लिग ने बताया था कि किसी ने वो बैंकर को रिसाला दिया, वो बुरे ख़ात्मे के असबाब, तो उसने खोल के वो उसको बताया कि ये नज़ा के वक्त, इसके मीनिंग क्या है। अब ज़ाहिर है कि हम लोगों का जो माहौल है, हम तो समझते हैं कि नज़ा के वक्त के माना क्या है। ये तो मेरे ख्याल सभी समझते हैं कि हैं इसमें भी कोई नज़ा के वक्त, किस किस को नहीं समझ आती तो बता दूंगा मैं, इसमें सभी को पता है। तो ये हमारा माहौल बना हुआ है। अवाम की उर्दू होती है, या तो जिनकी आदत होती है मुताले की, वो भी अखबार पढ़ते हैं, अखबारी उर्दू अलग होती है, मजहबी कुतुब की उर्दू अलग होती है। तो यूँ मतलब मसाइल तो हैं। अब वो नज़ा के वक्त उसको समझ ही नहीं आई, तो अब वो पूरा जो हिकायत है जो भी उसके क्या पल्ले पड़ेगा। तो अब इसकी इसी आसान कहाँ से करें। नज़ा के वक्त तो इसको फिर यूँ लिखना पड़ेगा कि मरते वक्त या मौत के वक्त, रूह कब्ज़ करते वक्त भी अगर लिखे तो शायद इसमें भी पता नहीं उसको पल्ले पड़े कि ना पड़े। आखिरी वक्त बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आखिरी वक्त तो दर्जे का भी होता है, छुट्टी का वक्त। मौत के वक्त या मरते वक्त, जो रूह कब्ज़ भी लिखेंगे तो वो कब्ज़ फिर वो मशहूर है मरज, इस पर जाएगा। ये तो पल्ले की पड़े, लम्हात क्या होता है। यानी मेरे ख्याल में मैंने सोचा ना तो इस पर यूँ लगा के मरते वक्त, मौत के वक्त, ये दो तीन अल्फाज शायद आसान है, बाकी हर जगह कहीं ना कहीं रुका ना। मौत ऐसा लफ्ज़ है जो सबकी समझ में आएगा, ये भी उर्दू वालों की, अंग्रेज़ी वालों की नहीं आएगा। अंग्रेज़ी में तो इतनी दुश्वारियाँ हो रही हैं, वो निगरान शूरा बताते रहते हैं ना मेरे को कि एक तादाद है यंग जनरेशन उर्दू से नाबलद हैं, उर्दू जद्दी पुश्ती उर्दू हैं, इनको उर्दू आती ही नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़ता, तो बोर होंगे, फिर बैठेंगे तो बयान में तो जोश में आ जाएंगे, लेकिन ये क्या लेके जाएंगे, ये एक दुश्वारी है। इसी तरह दुनिया भर में जो लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेज, ये अपने बैंकॉक वगैरह, थाईलैंड, वहाँ कसीर तादाद में पठान है, कसीर तादाद में। वो जद्दी पुश्ती आबाद है, पुश्तो नहीं आती है इनको, उर्दू तो उर्दू, पुश्तो अपनी मादरी ज़बान में इन लोगों को नहीं आती, ये वहाँ की मकामी जानते हैं। अब इनमें कैसे अब नेकी की दावत दें, ये दुश्वारियाँ बहुत हैं कि इंग्लिश कोर्स में दाखिला लेंगे, थाई लैंग्वेज में दाखिला कोई नहीं लेगा। हालांकि इंग्लिश वैसे स्कूलों में, कॉलेजों में वो सब ने थोड़ी बहुत पढ़ी होती है। अब मैंने गुजराती मीडियम से, मीडियम को भी गुजराती में माध्यम बोलते हैं, गुजराती माध्यम से मैंने 8 जमात पढ़ी है, मिडल पास हूँ मैं। ये अनपढ़ को बोले ना कि मैं मिडल पास हूँ, बोले यार भी कोई डिग्री होगी। तो अब 8वीं जमात तो खैर उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना दुनियावी एतबार से। हालांकि यही 8 साल अगर दीनी मदरसे में पढ़ ले, जामियातुल मदीना में पढ़ ले, वाह अल्लाह वसाफ है। दुनियावी एतबार से उस 8 की कोई अहमियत नहीं है। वो भी मैंने गुजराती से पढ़ी है, उर्दू से भी नहीं है। उर्दू एक किताब होती थी उसमें, तो अब उस ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं बोलूँ वो ज़बान तो पल्ले नहीं पड़ेगी आपको। तो अब ये कि सूबा गुजरात हिंद में है, उसकी कौमी ज़बान गुजराती है, जिस गुजराती में बात कर रहा हूँ ना तो गुजराती है। अब ये कि हर जगह तो खैर चूँकि हिंद में हिंदी गालिब है, तो इसलिए वो उर्दू हिंदी मिलती जुलती है, तो यूँ गुजारा हो जाता है वहाँ। लेकिन हो सकता है बड़े बूढ़े जो हैं वो गुजराती के सिवा कोई ज़बान ना जानते हो, ये भी होता होगा। जैसे सिंधी में नहीं जानते उर्दू, बड़े बूढ़े मिलेंगे लेकिन जो नहीं समझेंगे। पंजाबियों में
वासी तुसी वो करते हैं, आप बोलो उर्दू, वासी तुसी करेंगे, उसको पल्ले नहीं पड़ेगी। इसी तरह पठानों में ये तो हज़ारों ज़बानें सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर दुनिया में, यानी ये आपका मकसद जो है ना, मदनी मकसद, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अब इसके लिए हज़ारों ज़बानें सीखनी पड़ेंगी, क्या करें। अरबी ज़बान सबसे अफजल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबी का जैसे कोर्स रखा है, इसमें मिल जाएंगे। अब ये कि आखिरत के तसव्वुर से ये अरबी कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इनको पता, करने वालों को ये क्यों कर रहे हैं। हालांकि इसमें तो नीयत ये होनी चाहिए थी ना कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान है, मैं इसलिए सीख रहा हूँ, इसलिए सीख रहा हूँ कि ये सबसे अफजल ज़बान है, अहले जन्नत की ज़बान है, कुरान करीम की ज़बान है। ये इबारत किस किस की मजबूत है? अरबी इबारत। अभी कुछ पूछ लूंगा तो पहले से बता दो, सबकी मजबूत है अरबी इबारत। शर्माते, इनकी सारी भी नहीं करते यार। नहीं, जिसको आता हो भी बोलेगा मुझे नहीं आता, ये तो नहीं आता तो चुप रहेंगे यार। इबारत किस किस की कमजोर है? अरबी अक्सरियत की कमजोर, बल्कि ये बाज जो है ना, ये जिनने हाथ नहीं खड़े किए, अब या तो शर्मा कर नहीं खड़े किए होंगे, या इनको होगी खुश फहमी कि हमारी इबारत मजबूत है। इबारत मजबूत है तो बहुत मुश्किल है। आजकल अरबों की इबारतें भी मुश्किल हो गई हैं, अपने ट्रैक से हटे हुए, सब नहीं लेकिन एक तादाद है। जैसे कि अब जो मकामी लोग जो अरबियाँ बोलते हैं ना, जैसे उर्दू बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनकी भी और लुगत की क़ुयूदात से पाक होती होंगी। जगह सा है, सा, इसको ता बोलते हैं, सा को ता बोलते हैं अरब लोग आजकल। सलासा, आप तो सलासा बोलते हैं ना, ये तलाता बोलते हैं। किसी ने देखा इन लोग? हाँ, ये ता से बोलते हैं तलाता। मैं बगदाद शरीफ में हाजिर हुआ था जब, तो एक मिस्री था, मिस्र की है ज़बान अरबी, मिस्री था, तो वो मज़ार के जो कमरे बने हुए थे कि इनमें गौस पाक के शहजादे थे, बोला हादा अब्दुल गब्बार, तो मैं बोलता हादा अब्दुल जब्बार, ला अब्दुल गब्बार। अब वो अरब था, अब उसकी इबारत आपके सामने, उसकी इबारत का क्या हाल होगा, उसको ये जीम और गाफ का ही मसला पता नहीं था बेचारे को। और गौस पाक के रोज़े पाक पर वो खादिम था, वो मज़ार की खिदमत है, जैसे फैजानी बताने बहुत सारे खादिम है ना, सफाइयों के इसके उसके, तो कोई कुछ होगा वहाँ, तो ये हालत थी इसकी, बेचारा अरब था। हालांकि आप करीम हैं इंशाअल्लाह, आपका सदका मुझे अल्लाह ये नेमत जरूर अता। अरबों से भी बढ़ना चाहते हैं हम, मैं ऐसी आपको इबारत पक्की हो जाए। सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ कि अरबी इबारत पढ़ सकूँ, उसको समझ सकूँ। अल्लाह करे, आमीन। अल्लाह आप सबको ये सादत बख्शे। अब्बा जान हाजिर है, सिर्फ सर पे हाथ रख के बस इतना करम। बार ये भी शशमाई पेपर देते ही फौरन हाजिर। हाथ रखने की मदनी फीस। बाज़ औक़ात बापा ये शैतान वसवसा दिलाता है कि 12 माह सफ़र करेंगे, दौरान साल साल चल रहा है, भूल जाएंगे। जिन्होंने फिल वक्त 12 माह सफ़र किया है, दौरान तलीम सफ़र किया है, उनकी तालीमी कैफियत क्या पहले से नीचे गई है या ऊपर आई है, या वैसी ही है? अगर वैसी ही है तो भी नुकसान तो खसारा तो है ही ना, जैसे गए हैं वैसे ही वापस आए हैं, ये तो प्लस ही प्लस है। अब इसका तो वाकई खुद अपना ही मेरा तजर्बा है कि 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र से पहले की और बाद की बहुत ज़्यादा कैफियत तब्दील थी, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा एक जज्बा भी होता। कई इस्लामी ऐसे हमारे साथ भी थे कि जो 12 माह मदनी काफ़िले के दौरान ही उनका जामिअतुल मदीना का जहन बना, और आज वो मुदर्रिस भी हैं 12 माह सफ़र करने के बाद। और एक तादाद इस्लामी भाइयों को मैं जानता हूँ कि जो 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र कर चुके हैं और हर साल जो है नुमायाँ कारकर्दगी होती है उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं वसवसे और बाज़ों की मिस गाइडेंस, जो ये मशवरा देते हैं कि 12 माह सफ़र मत करो, पहले दरस निज़ामी कर लो और तुम्हारी ये हो जाएगी, पीछे रह जाओगे, भूल जाओगे वगैरह वगैरह। तो ये बताइए कि आखिर दरस निज़ामी के बाद भी तो पढ़ाई की छुट्टी होती है ना, हो ही जाती है, फिर किसको ये बातें याद रहती हैं?
کوئی مدنی آئے تو صحیح جس کو عربی کی عبارات پر عبور حاصل ہو، جیسا اس کو عہد طالب العلمی میں تھا. شاذ و نادر ہی ملے گا. تدریس کرنے والے ملیں گے، تدریس والے کی مضبوط ملے گی آپ کو. جو کام دھندے میں لگ گئے تو پھر بھی بھول جائیں گے. جب آپ کو 8 سال پڑھنے کے بعد بھی بھولنا ہے تو اگر 7 سال کے بعد آپ بھولو گے بھی تو شاید کم بھولو گے کہ آپ کو ٹینشن رہے گا کہ نہیں یار میری کمزور ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی. تو آپ کچھ نہیں، ہاتھ پیر اس دوران 12 ماہ مارتے رہیں گے. اور مدنی بننے کے بعد تو وہ 12 ماہ وہ ہاتھ پیر مارتا بھی کیا ہوگا؟ تو بھول بھلائیاں ہو گیا. اب جیسے کہ انگلیسیا میں جو داخل ہو گئے ان سے پوچھو کیا حال ہے ان کی عبارت کا. عربی والوں کو تو چونکہ عربی سیکھنی ہے نا تو ان کو ایک ٹینشن ہے کہ مجھے میری عبارت میری عبارت میری عبارت. انگلیسی والے بھول جائیں گے. چلو انگلیسیاں نہیں بھی کر رہے اور نہ تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں نا، کہیں ایسے کام دھندے پہ چلے گئے، کہیں امامت پہ لگ گئے، خطیب بن گئے، اور ان کو عربی عبارت کیا یاد ہے گی؟ بھولنا تو ہے ہی. قرآن کریم حفظ کر لیا، واہ واہ ہو گئی، بڑا بھائی جشن ہو گیا، تحفے طائف، یہ زوردار تقریب سعید منعقد ہوئی. اب حافظ صاحب سے پوچھو تو کتنا یاد ہے اس کو. ایک تعداد ہوتی ہے جو بلا دیے جاتے ہیں. یاد ان کو رہتا ہے کہ جو دہراتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو یاد رہتا ہے. تو یہی حالت درس نظامی والوں کی ہے. اگر وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو ان کو یاد رہے گا، اور اگر پڑھتے پڑھاتے نہیں رہیں گے تو بھول جائیں گے. جو عربی کا تو یہاں پاکستان میں یا مطلب ضرورت پڑتی نہیں ہے نا، تو اگر پڑھ بھی لیا آپ نے تو کب تک یاد رہے گی؟ ہاں تدریس کرو تو یاد رہے گی. تدریس میں بھی آپ دیکھو آپ کو ٹاپک کون سا ملتا ہے، اس سے یاد رہے گی. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی آپ کو مضمون ملے پڑھانے کے لیے جس کا عربی عبارت سے تعلق نہیں ہے تو پھر آپ بھول جائیں گے. تو بھولنا تو ہے. یہ آصف علی کی بارگاہ میں یہ شعر کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، تو عید کے محفیاتوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں کہ نظروں سے ہم پئیں، اور نظروں سے جو پیا ہو کیا کیا بنا. تو نظروں سے پینا ہو تو بات بھی نظر سے کرنی چاہیے یا زبان سے؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ سے امامہ بندوانے کے لیے 12 ماہ کرنا کیسا؟ 12 ماہ اس لیے کروں گا کہ دستار بندی کروانی ہے. یہ تو اللہ کے لیے نہ ہوا نا، امامہ بندوانے کے لیے ہوا. امامہ تو ضمناً وہ بند ہی جائے گا انشاءاللہ. میں جیوں گا نہیں جیوں گا، آپ جئیں گے نہیں جئیں گے، کچھ پتہ نہیں. تو نیت صرف رضا الہی ہو، باقی ضمنی جو فوائد ہیں وہ ہوتے رہے. کیونکہ مجھ سے امامہ بندوانا جو ہے نا، اس میں مجھے حب جا کا پہلو سورج سے زیادہ چمک دمک دکھا رہا ہے، تاکہ وہ سب کو کہے معاذ اللہ. تو پھر حاصل کیا اگر نعوذ باللہ حب جا کے لیے سب کو سنانے کے لیے کر رہا ہے. رضا الہی اگر مقصود نہیں ہے تو پھر تو بندوانا ہی نہیں چاہیے. کسی اور سے کہا ہوگا میں نے، وہ اصرار بہت کر رہے تھے، 12 ماہ سفر نہیں کر رہے تھے. میں نے اس کو نہیں باندھ رہا تھا، 12 ماہ سفر نہیں کر پا رہے تھے. پھر میں نے جب اس کو شاید سمجھایا تھا میں نے کہ آپ کی نیت کیا، آپ کیا چاہتے ہیں اس سے. یہی بات نہیں بندھوایا اس نے، سمجھ گیا. پھر کبھی نہیں بولا مجھے کہ میرے کو باندھ دو امامہ. یہ واقعی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنی دل کی کیفیت کی وجہ سے منع کر دیا ہو کہ ٹھیک ہے باز آ گیا ہو. تو یہ کہ مجھ سے امامہ بندوانے میں رزق زیادہ ہے، نہ بندوانے میں رزق بظاہر نہیں ہے. بندوانے میں رزق ہے، نہ بندوانے میں تو حب جا کا یوں ہوگا کہ پھر یہ بولے کہ میں تو حب جا سے بچنے کے لیے میں نے نہیں بندوایا ہے. تو اب یوں اپنا بول کے پھنسنے والی بات ہوگی کہ بھائی بڑا نیک آدمی حب جا سے بچنے کے لیے اس نے نہیں بندوایا. تو اب اس حوالے سے شیطان اس کو دبوچے گا، نہ بولے. تو اس لیے امامہ بندوانے کے لیے 12 ماہ سفر جس نے کرنا ہے وہ ہرگز نہ کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. اچھا، یہ دور حدیث شریف سے جنہوں نے 12 ماہ کی ترکیب کی اور جو آج تیار ہوئے، ان میں اگر کوئی ایسا ذہن بنتا ہو کہ 12 دن کے جو مدنی کورس ہے 12 دن کا، اس میں معلمین کی کافی ضرورت ہے. پوری دنیا میں یہ مدنی کورس پھیلانا ہے. تو اس سلسلے میں بھی کوئی ذہن بنائے. یعنی یہ 12 ماہ والے جو ہیں جیسے کہ وہ 12 ماہ اس طرح مطلب مدنی کورس کے حوالے سے گزاریں ان کے مشورے سے، اور وہ نیت یہ ہو کہ میں 12 روزہ مدنی کورس کا معلم بنوں گا.
उस्ताद बनूंगा, पढ़ाऊंगा। अंडरस्टूड मजलिस इजाज़त देगी वो बनेंगे, अरे क्वालिटी भी होनी चाहिए। वो पास ना हो तो बात की बात है, नियत करने में तो हर्ज ही नहीं है कि जिसकी नियत बनती हो वो नियत करें कि आप इसके मॉडलिम बनेंगे। वो मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हिकायत याद आ रही है कि इनको कहा गया, किसी ने फ़ोन पे कहा होगा मुफ्ती साहब से मसला पूछना है, तो उन्होंने बोला कि आप पूछे, क्या पूछते हैं? नहीं, मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी है, मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी है, मुफ्ती साहब से बात। इन्होंने ये तस्लीम ही नहीं किया कि मैं मुफ्ती हूँ। तो अब कोई या सैयदी कहे मुझे, तो मुझे उसको जवाब देना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए? अब जवाब दूँ तो या सैयदी खुद को तस्लीम किया। पापा सवाल ये करना था कि जैसे आप पहले फरमा रहे थे जुल्फ़ों के बारे में, तो अगर एक इस्लाम भाई ऐसा है कि जो जुल्फ़ें रखता है और रखने के बाद इमामा शरीफ भी उसके सर पर होता है और उसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है जिसकी वजह से उसके सर से बदबू आती है, और वो ये है कि नहाता भी है रोज़ के रोज़ या दिन में 2 मरतबा नहाता भी है, लेकिन ये पसीने की बदबू जो है ये उससे दूर नहीं होती, सर में है, इस वजह से अब वो जुल्फ़ें रखेगा या फिर ये है कि अगर जुल्फ़ें हैं अगर बदबू आएगी तो फिर मस्जिद में जाना कैसा होगा, इसके बारे में? अगर ये तजर्बा है इसको कि जुल्फ़ें होती हैं तो बदबू आती है, इमामा शरीफ होता है तो बदबू हो जाती है, और अगर ये चीज़ें नहीं होती तो बदबू नहीं होती, तो फिर तो उसको अरे बदबू से बचना होगा। जो भी सूरत हो निकाले कि बदबू से बचा, तो ताकि मस्जिद के अंदर वो नमाज बाजमात अदा कर सके। सब उसकी अभी उसकी ये नीयत है कि मैं जुल्फ़े रखनी है, अब नीयत का उससे तो सवाब मिलता रहेगा, दिल जलेगा तो सवाब ज़्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद ही की जा सकती है अल्लाह की रहमत से, क्योंकि नीयत तो इसकी बहुत मदीना मदीना है ना, कि इस मुसीबत से ये छूटना चाहता है कि मस्जिद में जा सके। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा ग़ुलाम रसूल अत्तारी साबिया जिम गैर मुकीम। मगरिब तईशा दर्जा हिफ्स पढ़ाने की तरकीब है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह से मुसलसल हर जुमरात को तमाम ही तलबा को इज्तिमा में शिरकत करवाने की तरकीब है। इस्तिक़ामत की आप दुआ फरमा दें। कहाँ क़याम है जनाब का? औरंगी टाउन सुबहानी मस्जिद में इज्तिमा पाक, मदरसा फैज़ान उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह। गैर मुकीम कहीं होंगे यहाँ। माशाअल्लाह, मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह